السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو کا موضوع اور مبحث جو ہے کئی سوالوں پر محمول ہے، اور دراصل لوگوں نے یہ پرشن کیا، سوال کیا کہ مولانا کیا گردہ، کلیجی اور اوجھڑی کا کھانا کیسا ہے؟ عام جانوروں کے اندر یا قربانی کے مال جو ہیں اس کے گردے، کلیجی اور اوجھڑی کا کھانا کیسا ہے، اس کا شرعی حکم بتائیے، فقہا اور علماء کیا فرماتے ہیں؟ تو میں بتا دوں، بہت شارٹ میں بتاؤں، بہت مختصر میں، کہ کسی چیز کی جواز یا حرمت یا استحباب یہ محمول ہوتی ہے شریعت کے حجت پر اور دلائل پر۔ کسی چیز کے جواز کے لیے یا حرمت کے لیے تو شریعت کی علت اور دلائل ہیں کیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت کی دلائل کتاب اللہ، کلام پاک، سنت رسول اللہ یعنی حدیث، اجماع امت اور قیاس، یہ چار چیزیں ہیں درجہ بدرجہ، ضرورت اور حسب مطابق، ضرورت کے مطابق۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ تین چیزیں جو جن کا جواز یا حرمت یا استحباب جو بھی جس کا بھی ہے ثبوت کرنے کا جو طریقہ اور اصول ہے، اس کو سیٹ کریں گے، دیکھیں گے کیا یہ چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ تو بتا دوں کہ صراحتاً جانوروں کے اندر اجزائے جسمانی میں سے 7 اجزاء ایسے ہیں جو ناجائز اور حرام ہیں کھانا۔ آپ کو سن کر کے آشچر اور تعجب ہوگا۔ مسئلے مسائل کی کتابیں اور صراحتاً حدیث اس کے اندر آئی ہیں کہ جانور کے اندر 7 اجزاء ایسے ہیں جن کا کھانا، استعمال کرنا، کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے کہ دم کہتے ہیں خون کو عربی میں۔ دم 2 طرح کا ہوتا ہے، دم مسفوح اور ایک ہوتا ہے دم منجمد۔ تو قرآن کے اندر فرمایا گیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تو دم جو کہا گیا اس سے مراد دم مسفوح ہے، بہنے والا خون، فوارہ والا خون، بہنے والا خون، یہ حرام ہے، بالکل یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو دم مسفوح یہ حرام، تو دم بھی حرام، بہنے والا خون بھی حرام۔ دوسرا ہے کہ جو ہے جانور، خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، یعنی دونوں، بکرا ہو یا بکری، بھینس ہو یا بھینسا، یا اور بھی جو جنسیت تذکیر و تانیث مذکر اور مؤنث کی ہے، تو اس کے مخرج یعنی شرمگاہ، پیشاب کرنے کا راستہ، یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے کھانا۔ اسی طریقے سے پاخانے کا راستہ، یہ بھی حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثانہ جس کہتے ہیں جہاں پر پیشاب کی تھیلی ہوتی ہے، یہ بھی حرام اور ناجائز ہے کھانا۔ اسی طریقے سے غدود کا لفظ آیا ہے، غدود، اس غدود کے جز اور حصہ کا بھی کھانا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پت، اس کا بھی کھانا صحیح نہیں ہے۔ اور بھی اجزاء ہیں جس کا کھانا جائز اور ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محل نجاست ہیں۔ 7 چیزوں میں سے غالباً ایک آدھ کو چھوٹے ہوں گے، جیسے پھر سے میں گناتا ہوں، دم ہے، دم مسفوح، یہ حرام، اور جانور مذکر ہو یا مؤنث، بکرا ہو یا بکری، بھینس ہو یا بھینسا، اس کے پیشاب کرنے کی جو راستہ ہے یہ حرام، ناجائز۔ اسی طریقے سے پاخانے کا راستہ، یہ جو ہے ناجائز اور حرام۔ مثانہ، پیشاب کی تھیلی، یہ ناجائز۔ اسی طریقے سے ایک پورے کا لفظ آتا ہے، وہ بھی ناجائز۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے غدود، اب ایک ہوتا ہے گلٹی۔ یہ تمام چیزیں سب ملا کر کے 7 اجزاء ہیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراحتاً حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور محل نجاست فرمایا گیا۔ علت کیا فرمائی گئی؟
किसी भी चीज़ के जवाज़ के लिए या हुर्मत के लिए, किसी भी शरीयत के अहकाम को नाफिज करने के लिए और जायज़ और नाजायज़ को समझने के लिए शरीयत के दलाइल होते हैं और हुज्जत होते हैं। तो यहाँ पर हुज्जत फरमाया गया कि ये महल्ले नजासत हैं, यानी गंदगी और नापाकी चीज़ के रखने की वजह से इसका खाना नाजायज़ और हराम है। अब हमें बताइए, क्या कलेजी, गुर्दा और ओझड़ी ये महल्ले नजासत है? नहीं। अगर कोई ये शख्स कहते हैं, दावा करते हैं कि ओझड़ी जो है ये महल्ले नजासत है, गंदगी उसमें रहती है, तो मेरे भाई बाज़ उलमा ये कहते हैं कि महल्ले नजासत है। महल्ले नजासत है, लेकिन महल्ले नजासत होने का मतलब ये होता है कि महल्ले नजासत होने के साथ साथ कि महल्ले नजासत तो है, नजासत और गंदगी तो ओझड़ी के अंदर रहती है, लेकिन उसके अंदर वो सरायत नहीं करती है। उसके अंदर एक महीन सा झिल्ली होती है, उसको अगर उस ओझड़ी को पूरे तौर से झिल्ली को साफ कर दिया जाए और पूरे तौर से कुल्ली तौर पर अगर उसको साफ और शफ़ाफ करके, खा वो गर्म पानी से हो या किसी और चीज से हो, मुतमईन कल्ब मुतमईन होने की सूरत में अगर वो साफ कर दिया जाए और झिल्ली को खत्म कर दिया जाए, इसी झिल्ली की वजह से कहा जाता है कि महल्ले नजासत तो है लेकिन वो नजासत उस पर असर नहीं करता है, तो उसका खाना जायज है। बाद लोग मकरूह कहते हैं भाई मकरूह जो कहते हैं वो ये इसलिए कहते हैं कि महल्ले नजासत है। अगर आपको तबीयत नहीं भरती है तो मत खाइए, ओझड़ी मत खाइए, लेकिन आपकी तबीयत और कराहियत की वजह से किसी की हुर्मत को साबित नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर हुर्मत साबित करते हैं तो उसके लिए दलील चाहिए। और हुजूर की जो 7 अज्जा, जो जानवरों के 7 अज्जा हैं जिसको नाजायज और हराम कहा गया है, उसमें ये शामिल नहीं है ओझड़ी। जब ओझड़ी शामिल नहीं है तो फिर आप अपने नफ्स और कराहत और न चाहने की वजह से उसकी हुर्मत को साबित कर देना, ये कहीं सही नहीं। भाई आपको नहीं खाना है ओझड़ी मत खाइए, लेकिन ये महल्ले नजासत है, लेकिन सरायत नहीं करता है, साफ सुथरा करके उसको खाया जा सकता है, जायज है, खा सकते हैं। तो भाई ये चूंकि सराहतन जो 7 अज्जा हैं उसमें ओझड़ी नहीं है, और जब नहीं है तो इसको खा सकते हैं। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कहते हैं गुर्दा, वो जो है वो ब्लड को क्या करता है, सफाई करता है, रिफाइन करता है, साफ करता है, और ब्लड जो है दमे मसफू जो है ये हराम है। तो इस सूरत के अंदर जो है गुर्दा को नहीं खाएंगे। अरे नहीं खाएंगे, वो सफाई करता है, सफाई करने की वजह से महल्ले नजासत थोड़ी है, वो तो सफाई नहीं करता है। जब सफाई करता है तो वो महल्ले नजासत नहीं है। और ये 7 अज्जा जिसके अंदर फुकहा ने और 7 सराहतन हदीस आई है कि 7 अज्जा को नहीं खाना है, इसलिए नाजायज और हराम है। गुर्दा नहीं है, कलेजी भी नहीं है। अब रही बात कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये दम तो है, लेकिन दम 2 तरह का होता है, खून 2 तरह का होता है। एक बहने वाला दम मसफू कहते हैं, और एक होता है दम मुंजमिद जो बस्ता खून कहते हैं। बस्ता खून का खाना जायज है, और इसलिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी किया करते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो है जिस जानवर का गोश्त आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसमें से एक किस्म कलेजी भी होती थी। अगर कलेजी या गुर्दा नाजायज होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खाने वाला अमल नहीं होता, और 7 अज्जा में से इनका भी शुमार होता। तो मेरे नाज़रीन, साफ तौर पर दलाइल के साथ मुस्तदलल ये बात साबित हो गई, और आप भी समझ गए कि गुर्दे का, कलेजी का और उजड़ी का खाना जायज है। हाँ, महल्ले नजासत होने की वजह से अगर हम उजड़ी नहीं खाते हैं तो उसको नहीं खाने की वजह से, कराहत की वजह से हुर्मत साबित नहीं कर सकते। हुर्मत के लिए 8 चीजें साबित हो गई जो हदीस से हैं। अब ये उम्मीद की जाती है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और अब आने वाले जो कुर्बानी के इतने मसाइल हैं इंशाअल्लाह तदरीजन बतदरीजन बातें बयान की जाएंगी और वीडियो भेजा जाएगा, इरसाल किया जाएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।